जय जगन्नाथ। मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदय, मान्यवर मंत्री श्री सुरेश पुजारी महोदय, मान्यवर मंत्री श्री रविनारायण नायक महोदय, मान्यवर मंत्री श्री पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय, मान्यवर मंत्री डॉक्टर मुकेश महाली महोदय, मान्यवर मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र महोदय, मान्यवर मंत्री विभूतिभूषण जेना महोदय, मान्यवर मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज महोदय, मान्यवर सांसद पुरी डॉक्टर संदीप पात्र महोदय, मान्यवर सांसद राज्यसभा श्री सुभाषिष खुंटिया महोदय, मान्यवर विधायकगण, मुख्य शासन सचिव, उन्नयन कमिशनर, गृह सूचना और लोकसंपर्क विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, पुलिस महानिर्देशक, श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक, विभिन्न विभाग वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला प्रशासन अधिकारीगण, महाप्रभु सेवायत बंधुगण एवं गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधिवृंद, मु समस्त को स्वागत करुच्ची। श्रीगुंडीचा यात्रा पाई मात्र 10 दिन समय अच्छी। यही यात्रा पाई विभिन्न प्रस्तुति बैठक विभिन्न स्तर हो सारी एवं चूड़ांत पर्यायर पहुंची सारी। आज बैठक पूर्व माननीय आईन मंत्री अध्यक्षतार प्रस्तुति बैठक श्रीगुंडीचा यात्रा सह संश्लिष्ट समस्त वरिष्ठ अधिकारी मानक धन्यवाद दूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ होउछंती आम समस्तंकर हृदयर ठाकुर। रथयात्रा केवल पुरी नुहे, सारा ओडिशा सारा विश्वर जगन्नाथ प्रेमी ये सबुठारु अत्यंत पवित्र दिन। महाप्रभु रथयात्रा उपरे सारा विश्वर नजर रही। तेणु रथयात्रा को संपूर्ण भाव में सुरुखुरे संपन्न करने प्रबल जनगहली मध्य भक्त मैंने जभली विशेष कौन असुविधार सम्मुखीन न हो निरापद महाप्रभु दर्शन कर निज घर को फेरी पारे सुनिश्चित दायित्व। यही सुरक्षित रथयात्रा केवल एक सरकारी ये केवल कर्तव्य नुहे, यह आमर नैतिक दायित्व। महाप्रभु रथयात्रा हूँ आम ओडिशार एक जातीय पर्व। तेणु महाप्रभु को आशीर्वाद नहीं आमर बुद्धि ज्ञान दक्षता और अभिज्ञता सबको एकाठी करी समर्पण मनोभाव नहीं समस्त विभाग अधिकारी और कर्मचारी माने यही महाप्रभुंकर एवं कर्मचारी माने एवं महाप्रभु सेवक माने समन्वय रक्षा करी रथयात्रा परिचालना करने उचित, जहाद्वारा चलित वर्ष रथयात्रा त्रुटिशून्य भाव समापन हो पार। रथयात्रा केवल गोटे कि 2 दिन ये जात नुह, जदिव यह 9 दिन जात कह जाए, यह संपन्न होता है नीलाद्री विजय नीति दिन। यही समय भितर घोषयात्रा, हेरा पंचमी, आड़प मंडप विजे दर्शन, बाहुड़ा, सुनावेश, अधरपणा और नीलाद्री विजय परी नीति मान अनुष्ठित होता है। ये समस्त नीति समय असंख्य लोके पुरी को आगमन करिथांती। तेणु आगामी किछि दिन समस्त अधिकारी निज निजर कर्तव्य को निष्ठार सहित प्रभु जगन्नाथ को आदेश भाव मन करी निज निज सेवा प्रदान करेंगे बोली मु आशा मु संपूर्ण भाव में आशा करुछि। सूचना अनुसार समस्त विभाग पक्षर प्रस्तुति प्राय
शेष स्तर में पहुंची सुरक्षा जहाँ ये बर्तमान आमर डीजी महाशय रिपोर्टिंग मंतव्य रखुले सुरक्षा 220 प्लाटून फोर्स पुलिस फोर्स 2 यूनिट ओड्राफ एनडीआरएफ सहित 475 सीसीटीवी कैमेरा 28 जरूरीकालीन प्रस्थान व एक्जिट पॉइंट व्यवस्था सहर गुरुत्वपूर्ण स्थान मानक आवश्यकता को मनेक भिड़ परिचालना रैपिड एक्शन फोर्स एवं अन्य टैक्टिकल यूनिट नियोजन संपूर्ण भाव में ये व्यवस्था मान सेहीपरि स्वास्थ्य परिमल पानीय जल ट्रैफिक नियंत्रण गमनागमन व्यवस्था ये समस्त व्यवस्था आदि प्रस्तुति प्राय शेष पर्याय में पहुंची जाइए। सुरक्षा दायित्व आपण मैंने समस्ते होती विशेषज्ञ राजनैतिक व्यक्ति आपण मान पाखे निज निजर बुद्धि उपर दक्षता रही तेणु मुझे विषय अधिक किसी कहबी ना कि जड़े साधारण भक्तर दृष्टि मुझे प्रसंग उत्थापन करी आशा करें ध्यान दें। सबुठ गुरुत्वपूर्ण होउछि समन्वय रथयात्रा अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी मानकर दीर्घ दिन बहु बड़ अभिज्ञता रही गत 2 वर्ष मध्य जहाँ किसी अघटन घटी से विषय में तदंत एवं ताहार कारण संपर्क में तर्जमा एवं तार निराकरण करने स्वतंत्र तार प्रस्ताव मान आसी फोकस करा तेणु समस्या कौन और तार समाधान कौन ये समस्त कथा आपण मैंने ही विशेष भाव में जापारती और जानी था जदि दायित्वर सह समन्वय रक्षा कर काम कर महाप्रभु आशीर्वाद निश्चित भाव आमर सबू काम सुरुखुरे संपन्न हो पार। प्रथम एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप होउछि महाप्रभु रीतिनीति। मुझे स्पष्ट भाव में कहना चाहे जे गत 2 वर्ष भितर जो छोट बड़ अघटन होइछि से सबु सत्ते प्रभु सेवक माने निज निज कार्य सुचारू रूपे करिसंति जो आपण माने प्रशंसनीय। मु आशा करुछि ए वर्ष धार्य निर्घंट मध्य महाप्रभुंकर समस्त रीतिनीति ठीक समय संपूर्ण हम आपण मैंने समस्ते से संपूर्ण भाव में संपूर्ण कराइबे कारण आसंता शुक्लपक्ष द्वितीय दिन सका बड़दाण्ड में उपस्थित भक्त एवं सारा विश्वर कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी आखि रथ उपर ही रही केतेबेले प्रभु रथारूढ़ हेबे एवं केतेबेले रथटଣା होई प्रभु श्रीगुंडीचा मंदिर को से यात्रा करेंगे। तेणु समस्त सेवक यहाँ मनरे रखी निज निजर दायित्व निश्चित भाव में निर्वाह करेंगे। द्वितीय रथ और रथ बेढ़ार सुरक्षा गत वर्ष जो भूल होता मुझे आशा करुँच चलित वर्ष ए निश्चित भाव में सुधार करा आवश्यक तार किभली भाव में परिचालना से बाबद स्वतंत्र प्रस्तुति हो सारी जिलापाल को निर्देश दूसरी जे नियम अनुसार जिते आवश्यक कड़न पास प्रदान करने कथा तार गोटे भी अधिक कड़न पास इश्यू करेंगे ना केवल प्रभु रीतिनीति सहित जड़ित सेवायत अधिकारी व्यतीत अन्य कौन अनधिकृत व्यक्तिकरण जेपरी इनर कर्डन में उपस्थित न रुहति से संपूर्ण भाव में दृष्टि प्रदान करें। यदि कौन व्यक्ति अधिकारी कि सेवायत अनधिकृत भाव प्रवेश करने को चेष्टा करती अपमान नक शालीनता सहित मंदिर को प्रवेश शालीनता सहित भीतर को प्रवेश बारण कर ससन माने बाहर को नहीं जाए कड़न दायित्व अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मचारी को आवश्यक प्रशिक्षण ये प्रदान करने उचित। तृतीय सबुठार बड़ दायित्व हूँ भिड़ नियंत्रण। अनुकूल पाग जो ए वर्ष रेकर्ड संख्यक जगन्नाथ प्रेमी आगमन होबार
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ନ ପାରିଲେ ତାହାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏସବୁ ଉପକରଣକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମନିଟର ମଧ୍ୟ ତାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଜରରେ ରଖିବେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଏକାକୀ ଆସି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରେ କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲି, କ୍ୟାମେରାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା କଥା। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତାକୁ ରିଏଲ ଟାଇମରେ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ନିହାତି ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି ଚତୁର୍ଥରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା, ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଅବସରରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭିଡିଓର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ମହିଳା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥଳୀ, ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହାନି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ we should not let our guard down even for a moment. ଷଷ୍ଠରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସବୁ ସତର୍କତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ କି ଅଘଟଣ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଷ୍ଟ୍ରେଚରର ସୁଗମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେଫ୍ କରିଡର ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଡାଇଭର ଡିପ୍ଲୟ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବି ଟେମ୍ପରାରିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇପାରେ। ସପ୍ତମରେ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଅନେକ ଜରୁରୀ ବିଷୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ର ମାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସହିତ ରାସ୍ତା କୂଳରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମାନକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଯଥା ଟ୍ରାଫିକ ମୁଭମେଣ୍ଟର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ନ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା, ତାପରେ ଯାଇ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା। ଅଷ୍ଟମରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବ ନା ଗୁଳିଗୁଳି ହେବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଗୁଳିଗୁଳି ହୁଏ ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଜଳସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନବମରେ ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ମୋବାଇଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିକଭରି ଭ୍ୟାନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଡିପ୍ଲୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପଟୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟୁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଟୁ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଇଂ କରିଡର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫାୟାର ଗାଡ଼ିର ଅବାଧ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଣୁ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଇଂ କରିଡର କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆଗରୁ ବି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି 3 ଦିନ ବି ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଆଖପାଖର ସବୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ଅଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ରଖାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦଶମ, ନବଯୌବନ ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ଥିତି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମର ଯେଉଁ FM ରେଡ଼ିଓ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବିଭାଗୀୟ ୱେବସାଇଟ୍ ତଥା ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସାଇବର ପୁଲିସର ଏକ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୋଲିସ କଲର୍ସ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୁରସ୍କାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ଆମର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପାଉ। ପରିଶେଷରେ ଏମିତି କହିବି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଭାବର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଭାବର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେପରି ଏକ ସୁଖଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ। ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।